अवल हमद खुदा का विरद कीजै इश्क कीता सो जग दा मूल मियां वो पहलो आप सी खुदा ने इश्क कीता अते माशूक सी नबी रसूल मियां। रमज़ान अल्लाह ताला का खास महीना किया गया है और ये खास इसलिए है कि कुरान शरीफ जी पवित्र किताब है ये खुदाए ताला ने इसी महीने च दुनिया नू अता फरमाई, इसलिए इनू नज़ूल कुरान का महीना भी किया जाता है। तो रोज़े दे विच जिहड़ी ज़रूरी गल है सब तो पहली वो ये है कि रोज़ेदार सवेरे सरगी का जिहड़ा टाइम हुंदा है जिन्होंने असीं अमृत वेला कहते, अमृत वेला शुरू होने तो पहला अगर वो कुछ खाना चाहता खा लवे तो सारा दिन जो गुजर जाएगा अमृत वेले तो लैके सूरज डुब्बण तक तो वो एक पानी का कतरा भी अपने हलक तो नीचे नहीं उतार सकता। ये खुदा ताला वालों हुक्म है कि तुसीं भुखे रहना है। रमज़ान नूं कहा जाता है कि भी ये इनकलाबी इबादत है। जो बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी चाल बदल जाती है, तो वह सोचण का तरीका बदल जाता है। तुरदे तो सारे एको जे भी ये की तब्दीली आ गई। जोड़ा भी बंदा रोज़ा रखता है तो क्योंकि स्टमक उन्होंने पता है भी सवेर तो अज शाम तक कुछ नहीं खाना, तो जब असी रोज़ा रख के सड़क पर निकलांगे तो जाहिर जी गल है लखां लोग जा रहे सड़क पर, तो अलग अलग धर्मां दे भी लोग ने, जातां दे, बरादरियां दे, तो रोज़ेदार नूं ऐ लगदा है कि मैं अज इन्हां तो कुछ अलग कर रहा। प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा मोमिन दे लई मतलब चंगे बंदे दे लई ढाल है जब तक उन्होंने फाड़ नहीं लेंदा, मतलब अगर वो फट गई तो फिर वो तुहाडी हिफाजत नहीं कर सकती, तो मकसद खत्म हो गया। रमज़ान दे 3 अशरे है, पहला रहमत है, दूसरा मगफिरत है, तीसरा जहन्नम तो आज़ादी दा। ते जिहड़ा अशरा जिहड़ा हुंदा है ये पहले अशरे च तां वो आदत बंदा गंदी भुल्लण लग पैंदा, उन्होंने पता लग जाता नहीं यार ये काम हो ही नहीं सकता हुण मैनूं छड्डना है। दूसरे अशरे दे विच उहनूं नेकी करन दी आदत पैण लग पैंदी, तीसरे अशरे च उहदी आदत पक जाती है तो अल्लाह ताला चाहुंदे भी ये 30 दिनां च जो ये आदत पके आने वाले 11 महीने बंदा एक अच्छा समाज दे विच अच्छा समाज का रुकन बन के एक अच्छा समाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश करे। अवल हमद खुदा का विरद कीजै इश्क कीता सो जग दा मूल मियां वो पहलो आप सी खुदा ने इश्क कीता ਅਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਸੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ रमज़ान का पाक महीना जेकर इस्लामिक कैलेंडर की गल की जाए 9वां महीना मन्निया जाता है। रमज़ान का पाक महीना इबादतां का दौर जिहड़ा शुरू हुंदा इस महीने दे विच इस्लामिक भाईचारे दे विच बहुत पाक मन्निया जाता है रमज़ान का यह महीना, क्योंकि तकवा हासिल करन दी गल होवे, कुरान की तलावत की गल होवे और कहा जाता कि बाकी महीनों तो ज़्यादा सबाब मिलता है इस महीने। सो विशेष तौर पर अज चर्चा करांगे इस बाबत रमज़ान के पाक महीने बाबत और उस तो इलावा ईद उल फितर का त्यौहार जिहड़ा आना है उस दे बारे। साडे नाल मौजूद ने शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी। इमाम साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। इमाम साहब सब तो पहला तो रोज़े की गल करांगे, दर्शकों नूं ये दसो कि किस तरह इन्हां रोज़ियां की शुरुआत हुई सी, रमज़ान के महीने की शुरुआत हुई सी, क्योंकि बहुत पाक महीना इस्लामिक दुनिया दे विच मन्निया जाता है। हर एक मुसलमान जो इस्लाम के उपर अकीदा रखता है वो रोज़े रखता है और जिथे कुरान की तलावत की जाती है। उस तो इलावा ये भी कहा जाता है कि इस महीने ज़्यादा सबाब मिलता, वध पुन मिलता। उस बारे थोड़ी जी जानकारी दो कि की असल दे विच सच्चाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो जो बड़ा मेहरबान थे, निहायत ही रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना अज शाम तो चंद देखने दे नाल ही शुरू हो सकता है और अगर चंद नहीं नज़र आएगा तो परसों सुबह तो रमज़ान का जिहड़ा महीना वो शुरू होएगा। रमज़ान अल्लाह ताला का खास महीना किया गया है और ये ख़ास इसलिए है कि कुरान शरीफ जी पवित्र किताब है ये खुदाए ताला ने इसी महीने च दुनिया नूं अता फरमाई, इसलिए इनू नज़ूल कुरान का महीना भी किया जाता है। हुण आपां आ जन्ने भी रमज़ान दे विच जिहड़े है वो रोज़े जिहड़े वो फ़र्ज़ कीते गए। रोज़ा असीं कहने आ कि एक ऐसे अमल नूं जिहदे विच इंसान जिहड़ा है वो पाकी इख्तियार करने की कोशिश करता है। तो रोज़े दे विच जिहड़ी ज़रूरी गल है सब तो पहली वो ये है कि रोज़ेदार सवेरे सरगी का जिहड़ा टाइम हुंदा है जिन्होंने असीं अमृत वेला कहते,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਮਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਮੂਮਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਫਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫ਼ੌਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਦੇ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਰਖਵਾਇਆ, ਅਲੱਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ, ਗੰਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਲਤ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਮਕ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਗਰ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਹਰ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਪਾਏ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਮਾਰ ਲੇ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਹਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ? ਨੇਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਰਜਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਲੋਕ 4-5 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਮਈ 'ਚ ਸੀਗੇ,
जून च आ गए, जुलाई च चले गए, अगस्त च चले गए। मतलब एक बंदे दी जिंदगी दे विच तकरीबन 2-3 बार रोज़े पूरी शिद्दत दी गर्मी च भी आंदे और सर्दी दे विच भी आंदे। हुण एड्डा लंबा रोज़ा 16-17 घंटे दा रोज़ा रखना है तो ये 30 दिन एक लंबी मुद्दत है। 30 दिन की मुद्दत इसलिए है कि मिसाल के तौर पर अगर मैनू कोई आदत है गंदी, कोई नशे की आदत है, या कोई मेरा तकिया कलाम है गाल कढ़ना, या मैनू कोई ठगी मारन की आदत है, या मैनू कोई बेईमानी, कोई भी आदत जिस किसी भी बंदे नूं जिहड़ा रोज़ा रख रहा तो ये है ना, आप एक अद्धा दिन अगले की निगरानी करते हैं, फिर उही काम करना। तो जिहड़ा अशरा हुंदा, अशरा कहने 10 दिन तो रमज़ान के 3 अशरे है। पहला रहमत है, दूसरा मगफिरत है, तीसरा जहन्नम तो आज़ादी का। तो जिहड़ा अशरा जिहड़ा हुंदा है, ये पहले अशरे च तां वो आदत बंदा गंदी भुल्लण लग पैंदा, उन्होंने पता लग जाता नहीं यार ये काम हो ही नहीं सकता, हुण मैनूं छड्डना है। दूसरे अशरे दे विच उहनूं नेकी करन दी आदत पैण लग पैंदी। तीसरे अशरे च उहदी आदत पक जाती है तो अल्लाह ताला चाहुंदे भी ये 30 दिनां च जो ये आदत पके, आने वाले 11 महीने बंदा एक अच्छा समाज दे विच, अच्छा समाज का रुकन बन के, एक अच्छा फर्द बन के, बेटी है बेटा है, मर्द है औरत है, बूढ़ा है बच्चा, एक अच्छा समाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश करे ताकि रमज़ान का असर ये पूरा साल रहे। फिर रोज़ा किहने रखना है किहने नहीं रखना। जेड़े बच्चे ने हजे बालिग नहीं होए उन्हां ते रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया गया, सिदरे ने उन्हां ते रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया गया। ऐसी खातून जिहदे हमल है, बच्चा होने वाला है, उहदे ते रोज़े की छूट है भी बाद चो रख ले। या ऐसा बुढ़ा आदमी जिहदी उम्र 70-80 साल तो भी उत्ते हो गई, हुण रोज़े रखन दे काबिल नहीं है, वो रोज़े का फिदिया दे सकता है, अपनी जगह किसी होर नूं खाना खिला सकता है। तो रोज़ा जिहड़ा है ਉਹਦਾ असल ਜਿਹੜਾ कुरान पाक ਦੇ ਵਿੱਚ हुक्म है वो यही है। कुरान पाक 'ਚ एक आयत है कि रोज़े ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फ़र्ज़ कर ਦਿੱਤੇ गए जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ उम्मतां ते कीते सी। ਅੱਗੇ वजह भी अल्लाह ताला ने बयान कर दी थी, फरमाया ताकि तुसी चंगे बंदे बन जाओ। मतलब फ़र्ज़ इसलिए कीते। अक्सर मैं मुसलमानों ਨੂੰ एक गल कहना हुन्ना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी कहना, सारे धर्मां ਦੇ लोकां ਨੂੰ कहना हुन्ना कि धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ टीचे ਨੂੰ और ज़रूरत ਨੂੰ समझ लो। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਔਰ ਟੀਚੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਧਰਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਦ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ 9 रोज़े उन्होंने रखे, मतलब 9 साल उन्होंने ज़िंदगी के विच रोज़े आए है। तो जो रोज़े फ़र्ज़ होए तो नबी अलैहि सलाम ने उस तो बाद 9 साल रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे। ये रोज़ा बनया कितों? बाबा आदम जिहड़ा सी, जिस कुरान पाक च जिक्र है, जिहड़ा दुनिया का पहला इंसान है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हां दी औलाद दे विचों एक बादशाह गुजरिया। तो उस बादशाह के समय की होया कि वो देश के एक हिस्से जितना पूर्वी हिस्से या दक्षिणी हिस्से कहत पै गया, फसलां नहीं हुई, तूफाना की वजह से कहत पै। तो जब उन्होंने दौर अज तो हज़ारां लखां साल पहले इन्ने रिसोर्सिस नहीं होंदे सी, जब कहत पै गया तो बादशाह नूं जब खबर पहुंची तो उन्हें अपनी मीटिंग बुलाई। तो उस मीटिंग 'च फैसला होया कि आपां जिहड़े एक पासे वाला मुल्क नूं कहत पै गया तो आप करते हैं भी इधर जिधरले पासे हालात ठीक है, आप सारे एक टाइम रोटी खाने तो एक टाइम का खाना जोड़ा है उधर भेजते हैं रोज़ाना उन्होंने पिंडा जिथे कहत पै गया। तो ये काम जो शुरू किया गया तो इन्होंने लोगों ने की किया कि ये 24 घंटे एक बारी रोटी खान लग पे तो एक हिस्से का अपना खाना उधर भेजन लग पे। तो अल्लाह ताला नूं ये गल इन्नी पसंद आई, उन्होंने इनू इबादत का दर्जा देता। मतलब आप भुखे रह के दूसरे नूं अपने खाने चो हिस्सा देना भी ये तो इबादत हो गई, ये तो रब नूं पसंद आ गई। ताइयों तो रोज़ेदार नूं भी किया कि अगर तुसी अच्छे रोज़ेदार हो और तुसी समर्थ भी हो, रमज़ान च बहुत सारे लोग असी रमज़ान च मुसलमान जिहड़े अरबा रुपए की ज़कात दिंदे ते मस्जिदां च रोज़ाना हज़ारां रुपया वंडिया जांदा, गरीब लोग आंदे है मस्जिदां दे विच। ते ताइयों हुक्म दिता कि अगर तुसी समर्थ हो और तुहाडा पड़ोसी अगर भुखा है तो पड़ोसी के बारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। 3 दफ़ा ये गल कही तो जिहड़े सहाबा सी वो घबरा गए, या रसूल अल्लाह कौन मुसलमान नहीं हो सकता? फरमाया जिस तो उहदा पड़ोसी तंग होवे, जिहदी बदतमीज़ी तो उहदा पड़ोसी तंग होवे, जिहदी गुस्से तो उहदा पड़ोसी तंग होवे, वो बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता।
ਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਘਰ ਘੁਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਹੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ 4 ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੜੋਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੈਂ 2-4 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤੇ ਮਦਰਸੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ 2.5% ਕੱਢੋ। ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਕਾਹਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਪਲਾਟ ਕੁਛ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ੇਵਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਸਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਨਤ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਾਇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕੀ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ। ਅੱਛਾ, ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਸਿਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਆ, ਮਾਮਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਕਾਤ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਨਾ ਅਕਸਰ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ NGOs ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਗਲਫ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜਾਉਂਦੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਤਾਅਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸਾਹਬਾ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ सम्मान ਦੇਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਹੁਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ सम्मान ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੰਜੂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਫਿਰ ਬਚਦੇ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਚ ਗਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਪਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ तमाम ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਪਸੰਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ तमाम ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਬ ਬਾਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾਹੂ ਫੀ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਪਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਕੋ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ 22ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, 23ਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, 26ਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, 27ਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, 29ਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 25, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਕੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਸਲਾਤਾ ਤਨਹਾ ਅਨਿਲ ਫਾਸ਼ਾਈ ਵਲ ਮੁਨਕਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਵੀ ਗੱਲ YouTube 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੰਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ,
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਾਟੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਟੱਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਡਬਲ ਗੁਨਾਹ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਪੈਣ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ADGP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੂਹਬਾਨੀਅਤ ਮੇਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹਬਾਨੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਰੂਹਬਾਨੀਅਤ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਖਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।